यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। मेरा नाम एडवोकेट जाफर सुतार और हमारे एडवोकेट फयाज भाई सरकार और भी एक हमारे कलीग एडवोकेट मुसद्दिक पीरा इनामदार। आज जो हम ये प्रेस मीट करने की वजह क्या है बोले तो बीजापुर में एक अब तक का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। करीबन 1200 करोड़ का ये स्कैम हुआ है, लेकिन आज तक ना कोई एफआईआर हुआ है ना कोई उसकी इंक्वायरी हुई है। और जो स्कैम किए हैं वो राजस्थान की टीम है, जो राजस्थान के लोग हैं वो अभी तक एकदम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। ना एक कोई उनके इंक्वायरी हुई ना कोई एफआईआर हुआ है, लेकिन हमारे बीजापुर के लोग ऐसी हालत हुई है हमारे मासूम लोगों की, जो पैसे उनके वो लोग जो ठगे हैं आज वो बर्बाद हो चुके हैं। और ये जो ये स्कैम हुआ है 2023-24 में ये स्कैम हुआ है। और ये जो स्कैमर्स हैं बीजापुर में उनके ऑफिस एकदम सिस्टमेटिक वे में, और वो जो लोग को जो मासूम लोग विक्टिम्स हैं उनके घर जाके ऑफिस जाके उनके बहला फुसला के उनके पास से पैसा निकाला गया है, मिस लूटा गया है। और उस टाइम 2023-24 में बीजापुर के एसपी एचडी आनंद कुमार साहब थे। वो जवाबदारी से अगर तब का तब ये करे तो इंक्वायरी करे, कंप्लेंट करके उनको हिरासत में ले लिए तो पूरी अमाउंट रिकवरी होती थी, लेकिन बदकिस्मत हुआ नहीं। इसलिए परसों हमारे होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर साहब आए थे और उनको मनवी दिए हैं और समझा है ऐसा ऐसा अभी तक इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसकी कोई जांच नहीं हुई करके। और वो भी क्या है, हमको मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट से, इंक्वायरी करूंगा करके बोल के हमको आश्वासन दिए हैं। और हम ये मनवी हमारे उत्तरी सचिव एम बी पाटिल साहब को दिए हैं और सिटी एमएलए बसवंत गौड़ा साहब को भी दिए हैं। और इसका जांच होना चाहिए, नहीं तो ये मासूम लोगों के अब तक 3 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई है, वो जो लोग लगाए हैं जिंदगी भर की कमाई है उनकी। और जो हमारा यूथ है जो अपना सेविंग करके छोटा मोटा एक बिजनेस खोलना बोल के एक उम्मीद से एक पैसे जोड़ के रखा था, ये सब उनको पहला फुसला के सब निकाल लिए हैं। ये जो राजस्थान की जो टीम है ना, सब उनके पास से सब निकाल लिया गया है। इसलिए हमारे बीजापुर एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी साहब को एक रिक्वेस्ट है कि वो जो स्कैमर्स हैं उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिए और इंक्वायरी करें, और जितने भी मासूम लोगों का पैसा जो उन्होंने ले गए हैं वो रिकवरी होना चाहिए। और हमारे एसपी साहब पर पूरा का पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इंक्वायरी करेंगे और रिकवरी करके देंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करते हुए हम आगे की बात डिटेल में हमारे वकील साहब फयाज भाई सरकार समझाएंगे। Morning to one and all those who are present here. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಸನ್ 2022 ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸನ್ 2022 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2023 ಜೂನ್ ತನಕ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲಿ, ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ದರೋಡೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜಾಫರ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾರ. ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಮೇನ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಅಜೆಂಡಾ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನೋಸೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಈ ಠಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಏನು 1200 ಕೋಟಿದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೈ ಇರಲಿ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಸ್ಟಡಿದೊಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಏನು ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು, ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಜಾಪುರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನಿ ಮತ್ತು ಇವನು ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣ, ಆಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಂಬಿಸಿ ಅವರು ಜೇಬಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನ ಕರೀತಾರ. ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇವನು ಇತರರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ತಾರ. ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರ. ಈ ಆಫೀಸು ಒಂದು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಇದರದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದರ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ನಂಬಿಸಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್. ನಿಮಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇದರೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಆ ಡಿಸೈರದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಹಾಕಿದಂತಹ ದುಡ್ಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ರುಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು USD ಡಾಲರ್ದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಏನು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ. ನಮ್ ಮುಗ್ಧ ಜನನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ತನ್ನ ಜೇಬಿಲಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡುನಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ 5,000 ಹಾಕುನು, 10,000 ಹಾಕುನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಒಂದು 5-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರ. ಅದು USD ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತ. USD ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸಣ್ಣಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು $10, $15, $20 ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು the USD will be get converted into the rupees and rupees have got deposited into their respective accounts. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿರ್ತೈತಿ ಜನರದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ, ನಂಬಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ತನ್ನ ಕಡಲಿತ್ರು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಪರಾಧ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಪಾಟ್. ಅವ್ರ ಪಾಟ್ ಅದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಜನರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಲಾಭ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಬಳಿ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಲೋನ್ ತೆಗ್ದಾರ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗದಾರ, ಯಾವ ತರ USD ಡಾಲರ್ದೊಳಗ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ, ರುಪೀಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ದರವೊಂದು ಹಾಕುವಂತಹ ರೊಕ್ಕ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರುಪೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು
ಒಬ್ರು ಇಂಡಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಉಮರ್ಜಿ ಅಂತ ಅದಾರ. ಇವ್ರದ್ದು ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ $1,200 ಯಾವಾಗ್ರಿ 2 ಮೇ 2023 ಸಮಯ 9:07 ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿದಂತಹ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗ್ತೈತಿ USD ಡಾಲರ್ದೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಏನೈತ್ರಿ ಮುಗ್ಧ ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೀಮ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಏನು ನಮಗ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ಸುಮಾರು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮಗ್ ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 1,200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಅವ್ರು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರ. ಜಮಾ ಮಾಡಂಟ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಠಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಯಾವಾಗ ಜನ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮಿಷವನ್ನ ತೋರ್ಸಾರ. ಯಾವ ತರ ಆಮಿಷ? ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗ, ತೆಗದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಆ ಆಸೆಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನನು ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ತಗಿಲಾರ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಉಮರ್ಜಿ. ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ $1,46,649. ಅರೌಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,31,98,410 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. I'm only talking about only one account, how the people have thugged in both the nature. ಇನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಜೇಬಿಲಿತ್ರ ರೊಕ್ಕನು ತಕೊಂಡಾರ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನು ಮಾಡಿದಾರ, ತಕ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರ ಆಮಿಷನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅದು ರೊಕ್ಕ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಲಿತ್ರ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಜನ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರೆ. ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗದಾರ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರ. ಮನಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಡಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾರ, ತನ್ನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾರ, ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಂಟ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುವೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಸಲುವಾಗಿನೇ 10 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ತರ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲವ್ಲಿಹುಡ್, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ತನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ರ ಫ್ಲೀ ಆಗ್ಯಾರ. ಇದು ತಕ್ಷಣ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಬರಂಟ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳದಾವ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನ್ SP ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಹೋಗನು ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಈ ಏನು ಇದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಜನ ಏನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅದಾರ, ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ಯಾರು ರೊಕ್ಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದರೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಹೋದಾಗೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 400-500 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಿಂಗಲ್ FIR ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಜನರೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏನು ಇವರು ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರದಾರ, ಇವರು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಅಲ್ಲಿ FIR ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. FIR ಆಗಂಟ್ಲೆ ಆ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿದೊಳಗೂ ತಗೊಂಡಾರ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಡಿ those people, those police authorities, they have intimated to the local police authorities to take them custody. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ರಿಕವರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅವರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಅಂತೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದೂರೇ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಟಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕರು, ತನಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇಡೀ ಫ್ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಚೀಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜಾಫರ್ ಸುತಾರ್ has stated, last time the home minister has visited Vijaypur and in that occasion itself we have given a complaint to him. So he promised that he will act as per that complaint and try to recover the amount and it will be handed over to the victim people. ಅದನ್ನ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇದ್ರೊಳಗ COD ಆಗಲಿ, CID ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ CBI ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆದಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಾವುಗಳು FIR ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದೆ, 2 December 2025, within 8 days these victim people will be on the doorstep of every police station under whose jurisdiction the fraud has been committed. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಡ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗೈತಲ್ರಿ, ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಕ ಈ ನೊಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಏನೈತಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ FIR ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1200 ಕೋಟಿ ಹಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 1200 ಜನ ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ಆ 1200 ಜನರು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಸಾಥ್ ಅದಾರ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಅದಾರ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ರಿಕವರಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಸಕ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವಿಷಯ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು, ಈ ಏನು 1200 ಸುಮಾರು 1200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು SP ಅವರಿದ್ರು, HD ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸುನಾವಣೆ ಸಾಹೇಬರಾಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಈ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗ ಬರುವಂತಹ ಸಸ್ಪೆಷನ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಜಯಪುರ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಳಗ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಕತೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯಕತೈತಿ, ರೋಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೈವೇ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಜನ ಬರಾಕತ್ತಾರ ಹೋಗಾಕತ್ತಾರ, ನೀವು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ದೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಾವ, ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಅದಾರ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ PSI ಅವ್ರ ಅದಾರ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ CP ಅವ್ರ ಅದಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ನಡ್ಯಾಕತ್ತೈತಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇದ್ವೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನವರು ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ, ಅವ್ರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಅಂಡರ್ ಹೂಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ತಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೋರಿ ಬರಾಕತೈತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮು, ಇದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಫಯಾಜ್ ಭಾಯ್ ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಭಾಯ್ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ದು ಫ್ರಾಡ್ ಐತಿ, ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇದ್ರೆ 1930 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಿ, FIR ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
1930 ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋರ್ಟ್ ಜುಡಿಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಫೀಸರ್. ನೀವು ವಕೀಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಡೈಲಿಂಗ್ 1930 ಏನೋ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೊಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 1930 ಡೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದಾವ. ಅದರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತಕ ಏನೈತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಲಾರದ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೊಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಗಿ ಬಂದಾರ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ. ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಅಡ್ಡಾಡನೂ ಬಂದಾರ, ಯಾವ 10 ಸಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಯಾರ್ದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವೊಂದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ cyber crime, the things have been forwarded to the jurisdictional police station, but they have not taken any initiation with regard to getting recovery of money. This is first thing. ಇದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಾಕ ಸಿನ್ಸ್ 2022 ಲಿತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೂನ್ 2023 ತಕ ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗೈತಿ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 1200 crores ತಕ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಏನೋ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅದೇ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದೇ ಮೂಡ್ತಾವ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಾವನೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಅವರ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನದಾರಲ್ಲ ಇವರು ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರು. ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಅವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರೀವ್ನೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಇದು ಐತಿ, ಏನು ಬಲುಪಶಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದಿಟ್ರು. ಅದು ಆಗಂಟ್ಲೇನೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ SP ವಿಜಯಪುರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆದೊಳಗೆ ನಾವು ಅದೀವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜನರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೂರು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೇ ಸುಮಾರು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 300 ಲೀಟರ್ 400 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, 400 ಲೀಟರ್ 500 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 15 ಲೀಟರ್ 16 ಜನದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳದಾವ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಡಾಟಾ ಐತಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 25 to 30 crore ಆಫ್ ಡಾಟಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಇದೇ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗನ 1200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲ್ಸಿಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನಾಯ್ತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜನ ಏನು ನೊಂದಿದ್ದಾರಲ್ರಿ ಅವರು ಡೈಲಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟಾರೆ. ಡೈರಿ ಹೊಂಟಾರಿ, ಅವ್ರು ಡೈರಿ ಹೋಗಕತ್ತಾರ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನದವರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾಳಿಗೆ ಬಾ, ಇವತ್ತು ಬಾ, 3ನೇ ದಿನ ಬಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ತಂದು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ. ಇಂಥ ಏಜೆಂಟರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆಯಾ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಅನ್ನವ ತನ್ನ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ರು, ತಿಂಗಳ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಿ, ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಶೋನ್ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದರ್ ನಂಬಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಸಿಕ್ಕರು, ಜನ ಸಮೂಹ ಸಿಗಂಟ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಥಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೀ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ದಯಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆ ಸರ್. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಿತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪವರ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಜನಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕವನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾರ, ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ದಾರದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗೈತಿ, ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು, ಆ ಮನುಷ್ಯಂದು ನಾವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಳಗೂ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೀಮದ ಮಾಹಿತಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಬಾಕ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋ ಸುತ್ತ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಅವರು ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ್ರಿ. ನಾವೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಅದಾವ. ಸೊ ದೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಇಲ್ರಿ, ಈಸ್ ಫ್ಲೀಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಆಗದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಲಿತ್ರ ಫರಾರ ಅದಾನ ಫ್ರಾಮ್ ವಿಜಯಪುರ ಇಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ವಕೀಲರೇ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಮೂರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್
ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನು, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಬರ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಇದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರೇ ಇವ್ರು ಅದಾರೋ ಏನು ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದಾರೋ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟ್. ಒಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಐತಿ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು RBI ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಬಂಧನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೀಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಗ ಅವ್ರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಾಟ ತರಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಗ 12 ಅದು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. 1200 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಉಳಿದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಅದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಅವ್ರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತಾವ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ಸಮೇತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. Yes. ಹೌದು ಸರ್. So he is the main culprit from the Rajasthan, Mr. Ajay Arya, who hold the entire Thug Act in Vijaypur. ರಾಜಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ FIR ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. In Rajasthan against him the FIR has been made. FIR has been registered. ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇದೆ. Person who has played thugging of the innocent people in Vijaypur. Don't mind, you are educated, you are a very brilliant person. I know that. But second phase of the press meet, if you hold, those documents also will be revealed. We release those FIR also. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ऑलरेडी वो उनको गजल उनको बोलो नहीं सुबह देते So thank you for one and all for coming and giving precious time to us. So we hope by means of this press meet the department it will ತನ್ನಂತಾನ ಎಚ್ಚೆಂದ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೋತೈತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।